Good morning, students. Today we are going to start last unit of our syllabus, that is theories of demand and supply. Till now we have discussed 3 units. The first unit was definition of economics, second was utility analysis, and fourth was market structure. But let me tell you, if you'll see your textbook, in your textbook total 5 units are there, but unit 4, which is elasticity of demand, is cancelled. It is not included in your syllabus anymore. હવે તમારા સિલેબસમાં યુનિટ 4 જે તમારી બુકમાં આપ્યું છે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ એ નથી. સો there are total 4 units, of which we are done with the 3 units, which are definition of economics, utility analysis, and market structure. So today our last unit is unit 3, that is theories of demand and supply. Now this chapter is divided into 2 subchapters. એટલે unit 3 છે ને એમાં 2 chapters છે એ included છે. First is law of demand and the second is law of supply. Now today we are going to start with law of demand, in which certain points are included. These are, the first is meaning of demand, that is what do you mean by demand. The second is determinants of demand, which means which are the factors that determines that, એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે જે ડિમાન્ડને નક્કી કરે છે, ડિમાન્ડને ડિટરમાઇન કરે છે એવા કયા ફેક્ટર્સ છે, which factors that affects the demand for a commodity. Next is demand function. Yes, functional relationship, that is demand function. Then demand schedule and curve. Yes, in which we will understand the relationship between price and demand with the help of a table, and that is schedule and demand curve. The next is the law of demand. Yes, you know that law of demand તમે પહેલેથી ખ્યાલ જ છે, પહેલાં તમે એ ભણી જ ગયા છો. That is, according to the law of demand, there is an inverse relationship between price and demand when other factors remain constant. That is the law of demand. The next is explanation of the law of demand. Yes, law of demand ne explain કર્યો છે, how it works, how we can understand the demand and price relationship with this law. Next is assumptions of the law of demand. Yes, economics છે ને, it means assumptions will be there. We cannot apply any of the law or any of the theory without certain assumptions. There are always assumptions on which any of the law is depends. So again, law of demand is depends on certain assumptions. So before implementing this law, we have to assume certain things. The next is exceptions to the law of demand. Yes, there are certain points which are not included. આમ તો આપણે છે ને એક્સેપ્શન્સને અપવાદ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. એટલે લો ઓફ ડિમાન્ડના કેટલા એક્સેપ્શન્સ છે that we will understand. And the last is shift in the demand. Yes, demand કર્વ છે એમાં ક્યારે shift આવે છે, when price changes. એટલે ઘણા બધા એવા ફેક્ટર્સ છે કે જેને લીધે ડિમાન્ડ કર્વ છે ઈધર અપવર્ડ છે, ડાઉનવર્ડ છે, લેફ્ટ છે, રાઇટ છે, શિફ્ટ થાય છે. સો વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ શિફ્ટ્સ ઇન ધ ડિમાન્ડ. નાઉ let us start with the first point, that is meaning of demand. So in this chapter we are going to understand demand and supply in detail. Now first is meaning of demand. In economics, generally ડિમાન્ડને આપણે 3 પોઈન્ટ્સ છે એમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. Actually there is not a specific definition for the demand, but there are 3 conditions. If these 3 conditions are fulfilled, at that time we can say that there is a demand for a particular commodity. But in ordinary sense, term demand means desire for a particular thing. If you have a desire for a thing, we can say that there is a demand for that commodity, but it is in ordinary sense. But
in economics, we cannot define desire for a thing as a demand. ઇકોનોમિક્સમાં છે ને ડિમાન્ડને તમે ડિઝાયર ફોર અ થિંગ તરીકે કન્સિડર ન કરી શકો. ઇટ ઇઝ મોર દેન દેટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, a person may have a desire for a Mercedes car, but if he does not have necessary resources for that particular thing, that is Mercedes car, say for example money, so we cannot say that there is a demand for Mercedes car. કોઈ પર્સનને મર્સિડીઝની ડિઝાયર છે, કોને ન હોય, બધાને હોય જ. પણ જો મારી પાસે એ મર્સિડીઝ પરચેઝ કરવા માટે રિસોર્સિસ અવેલેબલ ન હોય, એન્ડ દેટ રિસોર્સ ઇઝ નોન એઝ મની, ઇફ આઈ ડોન્ટ હેવ અ મની ટુ પરચેઝ અ મર્સિડીઝ એટ દેટ ટાઈમ, ઇન ઇકોનોમિક્સ I cannot define it as a desire or a demand for a Mercedes. For that, if a desire is backed or followed by willingness and ability to pay for the Mercedes car, at that time we can say that there is a demand for a Mercedes in our economy or market. એટલે ડિઝાયર છે ને એ ફેક્ટર એક કોઈ પણ વસ્તુની ડિમાન્ડ માટે ડિમાન્ડ ફૂલફિલ ન કરી શકે. આપણે એમ ન કહી શકીએ કે ડિઝાયર હોય તો કોઈ પર્ટિક્યુલર કોમોડિટીની ડિમાન્ડ છે. ઇફ there is a willingness and ability to pay along with the desire for that thing, at that time we can say that there is a demand for a particular product or a commodity in the market. So in economics, demand implies three things, which means if these three conditions are fulfilled, at that time we can say that there is a demand for a particular commodity in the market or economy. So the first is desire to have, the second is willingness to pay, and the third is ability to pay. So desire એટલે આપણે આમ તો કહી શકીએ નેસેસિટી, આપણને નીડ, કોઈ પણ વસ્તુની આપણી વોન્ટ્સ છે. હવે આપણી નીડ્સ અને વોન્ટ્સ છે ને, દે આર અનલિમિટેડ. યુ નો દેટ કે એ ક્યારેય પૂરી થવાની જ નથી. ઇવન વી ડિઝાયર ધેટ થિંગ્સ વિચ વી આર નોટ એબલ ટુ પે. આપણે એવી વસ્તુની પણ નીડ હોય છે, એવી વસ્તુની પણ વોન્ટ હોય છે કે જે પરચેઝ કરવા માટે આપણી પાસે રિસોર્સિસ હોતા નથી. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આપણે ડિમાન્ડને આ ત્રણ કન્ડિશન્સમાં, ત્રણ પોઈન્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ડિઝાયર ટુ હેવ. પહેલાં તો તમને કોઈ પણ વસ્તુ પરચેઝ કરવા માટે તમારે એની નીડ હોવી જોઈએ. જો તમને જરૂર જ નથી એ વસ્તુની, તો એની ડિમાન્ડનો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી. સો ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ વિલિંગનેસ ટુ પે. ઇટ મીન્સ હવે ફર્સ્ટ ઇઝ ડિઝાયર ટુ હેવ, સેકન્ડ ઇઝ એબિલિટી ટુ પે, એન્ડ ધ થર્ડ ઇઝ વિલિંગનેસ ટુ પે. અહીંયા થોડું સિક્વન્સમાં આડું થઈ ગયું છે, પણ ઇટ ડઝન્ટ મેટર. ડિઝાયર એટલે એ તો તમે સમજી ગયા કે તમને કોઈ પણ વસ્તુની ડિઝાયર હોવી જોઈએ. સેકન્ડ શું કહે છે? વિલિંગનેસ ટુ પે એન્ડ એબિલિટી ટુ પે. જો તમારે મર્સિડીઝની રિક્વાયરમેન્ટ છે, મર્સિડીઝ પે કરવા માટે તમારી પાસે મની છે, તો સેકન્ડ કન્ડિશન ફૂલફિલ થઈ ગઈ, દેટ ઇઝ એબિલિટી ટુ પે. પણ મર્સિડીઝની ડિઝાયર એ છે, તમારી પાસે એની પે કરવા માટે મની પણ છે, બટ ઇફ યુ આર નોટ વિલિંગ ટુ પે ફોર ઇટ, તમારી ઈચ્છા જ નથી. વિલિંગનેસને તમે છે ને અહીંયા ઈચ્છા શક્તિ તરીકે કન્સિડર કરી શકો. એટલે તમારી બુકમાં આ જ સિક્વન્સ આપી છે, પણ સમજવા માટે જો ડિઝાયર પછી એબિલિટી લઈએ ને તો એ વધારે ઇઝી થાય. દેટ ઇઝ વાય. ઓકે, સો ડિઝાયર છે મર્સિડીઝની, તમારી પાસે એને પે કરવા માટે મની પણ છે, બટ તમે પે નથી કરી શકતા, કારણ કે તમને એવું થાય છે કે આટલા બધા મની છે એ મારે મર્સિડીઝ માટે પે નથી કરવા. આઈ એમ નોટ વિલિંગલી, આઈ ડોન્ટ હેવ અ વિલિંગનેસ ટુ પે ધેટ મચ અમાઉન્ટ ફોર અ મર્સિડીઝ કાર. તો ડિમાન્ડ કોઈ પણ કોમોડિટીની છે એવું કહી શકીએ નહીં. એટલે અહીંયા શું થશે? કોઈ પણ કોમોડિટીની ડિઝાયર હોવી જોઈએ, દેન યુ હેવ ટુ હેવ મની ફોર દેટ. તમારી પાસે એ પે કરવા માટે મની પણ હોવા જોઈએ. અને થર્ડ કન્ડિશન છે, યુ શુડ બી વિલિંગ ટુ પે ફોર દેટ. સો વિલિંગનેસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. એટલે જો તમારી પાસે તમને મર્સિડીઝની ડિઝાયર છે, તમારી પાસે મની એ છે, એન્ડ ઇફ યુ આર ready to pay for it, at that time we can say that there is a demand for a Mercedes car.
So demand for any commodity can be defined as the desire for that commodity backed by the willingness and ability to pay for it. Now the next આ પોઈન્ટને હજી આપણે ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરીએ તો ડિમાન્ડ ફોર એની કમોડિટી is meaningless unless it is stated in terms of price. કોઈ પણ કમોડિટીની ડિમાન્ડને જ્યારે તમે એક્સપ્લેન કરો છો ને એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ શુડ બી ઓલવેઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રાઇસ. કોઈ પણ કમોડિટીની ડિમાન્ડ છે ને એની પ્રાઇઝની ટર્મમાં એક્સપ્લેન થાય છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ડિમાન્ડ always stated in terms of price. Say for example, a person cannot say that how much commodity he requires or how much commodity he will purchase. કેટલી કમોડિટી એ પરચેસ કરશે એવું ન કહી શકે જ્યાં સુધી એ પર્સનને એ કમોડિટીની પ્રાઇસ ખ્યાલ ન હોય. We will always demand a particular commodity after knowing the price of that commodity. તમને જ્યાં સુધી કોઈ વસ્તુની પ્રાઇઝની જ ખબર નથી ત્યાં સુધી તમે એને કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં પરચેસ કરશો એ તમે ક્યારેય ડિફાઇન કરી શકો? ઓબ્વિયસલી નોટ. બિફોર પરચેઝિંગ એની commodity we will find out the price of that commodity. So quantity demanded always depends upon the price of a particular commodity. You know that if prices of the commodity are high, demand will be low, and if prices are low, at that time demand will be high. So with the changes in the price of a commodity, demand of that commodity will also change. એટલે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ છે ને એ ઓલવેઝ એ કમોડિટીની પ્રાઇસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. So we can say that person's demand for the commodity is different at a different prices. જેવું પ્રાઇઝીસમાં વેરિએશન આવતું હશે ને તો ડિમાન્ડમાં પણ વેરિએશન આવશે. સો ડિમાન્ડ we cannot explain or we cannot define without the reference to a price. એટલે પ્રાઇઝના રેફરન્સ વગર જો તમે ડિમાન્ડને ડિફાઇન કરતા હોય ને એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ meaningless to define demand without the price. But again we can say that one more important thing to be noted here is that demand for a particular commodity is not an absolute term, it is a relative term. ડિમાન્ડ છે ને એ ક્યારે એબ્સોલ્યુટ ટર્મ નથી, ઇટ ઇઝ રિલેટિવ ટર્મ છે. ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ પ્રાઇઝ એન્ડ ટાઈમ. કારણ કે દરેક પર્સન માટે છે ને ડિમાન્ડની ઇન્ટેન્સિટી, ડિઝાયર જે છે ને એની ઇન્ટેન્સિટી ડિફરન્ટ હોય. દરેક પર્સનની ઇન્કમ ડિફરન્ટ હોય. તો આ બધા ફેક્ટર્સ ઉપરથી એ ડિમાન્ડ છે ને એ ડિટરમાઇન થાય. એટલે આપણે એવું ન કહી શકીએ કે આ કોમોડિટી છે એની ડિમાન્ડ આટલી જ હશે બટ એની પ્રાઇસ આટલી હોય તો ડિમાન્ડ આટલી. પણ એની સામે ઘણા બધા એવા ફેક્ટર્સ છે કે જે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ છે એને અફેક્ટ કરે છે. એન્ડ ઓન ધેટ બેઝિસ ધ ડિમાન્ડ વિલ બી determined. So we can say that demand is a relative term. It is related to price and time. Now let us understand demand determinants. Demand determinants means, as I have told you, demand for a commodity is influenced by a number of factors, and these factors are known as the determinants of demand, because these factors determines the quantity demanded for a commodity. કોઈ પણ કોમોડિટીની કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં ડિમાન્ડ થશે ને એ ક્વોન્ટિટી છે આ બધા ડિમાન્ડ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે એ ડિટરમાઇન કરે છે, ડિસાઇડ કરે છે. એન્ડ ધીસ ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓલ્સો નોન એઝ ધ ડિમાન્ડ ફંક્શન્સ. આ જે ડિમાન્ડ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે ને એને આપણે ડિમાન્ડ ફંક્શન્સ તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ, વિચ ઇઝ અવર નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. એટલે અત્યારે જ તમને સમજાઈ જશે કે ડિમાન્ડ ફંક્શન્સ છે એ શું છે. સો ધ મેઇન ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓફ ધ ડિમાન્ડ આર 7. Let us discuss one by one. The first is price, which is also denoted by px. પ્રાઇઝને તમે px તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકો. નાઉ યુ નો દેટ પ્રાઇઝ એન્ડ ડિમાન્ડ બે છે એ રિલેટેડ છે એકબીજાને. કે કોઈ પણ વસ્તુની હમણાં જ આપણે સમજ્યા કે ડિમાન્ડ ફોર અ પર્ટિક્યુલર કોમોડિટી વિલ ડેફિનેટલી ડિપેન્ડ ઓન ધ પ્રાઇઝ ઓફ ધેટ commodity.
It means higher the price, lower will be the demand, and lower the price, higher will be the demand. It means there is an inverse relationship between price and demand. Demand for a particular commodity largely depends upon the price of that commodity. So એક ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ છે બિટવીન પ્રાઇસ એન્ડ ડિમાન્ડ. પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ, ડિમાન્ડ ડિક્રીઝિસ. પ્રાઇસ ડિક્રીઝ, ડિમાન્ડ increases when other factors remain constant. Now, the second demand determinant is income. Yes, you know that income of the buyer also affect the demand. કસ્ટમરની ઇન્કમ છે ને એ પણ એની ડિમાન્ડને અફેક્ટ કરે છે. લાર્જર ધ ઇન્કમ, ગ્રેટર વિલ બી ધ ડિમાન્ડ, એન્ડ smaller the income, smaller will be the demand. It means we can say that there is a direct relationship between income and demand. તમે કોઈ પણ વસ્તુની કોમોડિટીની તો જ ડિમાન્ડ કરશો જો તમારી ઇન્કમ હોય તો, પણ તમારી પાસે જો મની જ નથી તો તમે કેવી રીતે ડિમાન્ડ કરો? તમારી ઇન્કમ જ નથી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઇટ નાવ યોર ઇન્કમ ઇઝ 10,000 બટ your income increases by 5,000, that is your income increases to 15,000. તમારી ઇન્કમમાં 5,000નો ઇન્ક્રીઝ થયો અને તમારી ટોટલ ઇન્કમ 15,000 થઈ ગઈ. તો અત્યાર સુધી તમે જે કોમોડિટી પરચેઝ નહોતા કરતા એ કોમોડિટી પણ તમે હવે પરચેઝ કરશો. શું કામ? બિકોઝ તમારી ઇન્કમ છે એ હવે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે. એનો મતલબ એવો થશે કે જો ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો તમે તમારી નીડ્સ અને વોન્ટ્સ જે અત્યાર સુધી અનસેટિસ્ફાઈડ હતી એ નીડ્સ અને વોન્ટ્સ સેટિસ્ફાઈ કરવા માટે થઈને તમે વધારે કન્ઝમ્પશન કરશો એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ ડિમાન્ડ વિલ ઇન્ક્રીઝ. સો જેટલો ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીઝ થશે એટલી જ વધારે ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે. બટ અહીંયા આપણે એવું કન્સિડર કરીએ, આપણે કીધું હમણાં કે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય. બટ ઇફ increase in the price is followed by increase in the income, at that time in spite of increase in the price demand will increase. એનું રીઝન એક જ છે કે કોમોડિટીની પ્રાઇઝમાં તો ઇન્ક્રીઝ થયો પણ એની સાથે જો તમારી ઇન્કમ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો ભલે પ્રાઇઝમાં ઇન્ક્રીઝ થાય તો પણ તમે એ કોમોડિટી પરચેસ કરશો, તમે એની ડિમાન્ડ કરશો. એનું રીઝન એક જ છે કે પ્રાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થઈ તો તમે સામે તમારી મની ઇન્કમ છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ. સો દેટ નાવ યુ કેન અફોર્ડ દેટ કોમોડિટી એન્ડ ઇન સ્પાઇટ ઓફ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રાઇઝ યુ વિલ demand that commodity. So we can say that effect of income is more powerful than that of the price rise. એટલે price rise થાય છે ને એ જેટલું ડિમાન્ડને ઇફેક્ટ કરે છે ને એના કરતાં પણ વધારે ઇન્કમ છે એ કોઈ પણ કોમોડિટીની ડિમાન્ડને અફેક્ટ કરે છે. The third point is taste and preferences. Yes, it also influences the level of demand for a commodity. Taste and preferences means choices. આપણી જે ચોઇસીસ છે, આપણા જે પ્રેફરન્સ છે, યુ નો દેટ કે રિસોર્સિસ છે ને એ ઓલવેઝ લિમિટેડ હોય છે. તમારી ઇન્કમ છે ને 20,000 છે બટ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ફૂલફિલ ઓલ યોર નીડ્સ એન્ડ વોન્ટ્સ આઉટ ઓફ 20,000. તો તમે શું કરશો? યુ વિલ decide, you will choose, you have to give priorities. તમે પ્રેફરન્સ આપશો તમારી જે નીડ્સ અને વોન્ટ્સ છે એને. તો તમારા ટેસ્ટ અને પ્રેફરન્સીસ ઉપરથી કોઈ પણ કોમોડિટીની ડિમાન્ડ ડિટરમાઇન થાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ અ પર્ટિક્યુલર કોમોડિટી કમ્સ ઇન ટુ અ ફેશન ઇટ વિલ બી ડિમાન્ડેડ ઇન અ લાર્જ ક્વોન્ટિટી. બટ એટલે અહીંયા શું થશે કે કોઈ પણ નવી વસ્તુની ફેશન આવે છે, અત્યારે કોમોડિટી માર્કેટમાં કોઈ એક નવા નવા સે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લોથ્સનું જ એક્ઝામ્પલ લઈ લો ને, કોઈ નવી ડિઝાઇન સ્ટાઇલિશ, કે અત્યારે તમે જુઓ કે આ પ્લાઝો ને એવું બધું, અત્યારે પ્લાઝો સેટ્સ ને એવું છે એ અત્યારે ફેશનમાં છે, તો અત્યારે એની ડિમાન્ડ વધારે હશે. ભલે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થતી હોય, પ્રાઇસ હાઈ હોય તો પણ તમે એ કોમોડિટીને ડિમાન્ડ કરશો. એનું રીઝન શું છે કે અત્યારે એની ફેશન છે. એટલે આવી બધા પોઈન્ટ્સ છે, ફેશન છે, એ પણ કોઈ વસ્તુની ડિમાન્ડને ડિટરમાઇન કરે. બટ ઓપોઝિટ સિચ્યુએશન લઈ લો કે
કોઈ પણ કોમોડિટી છે એ આઉટ ઓફ ફેશન છે તો ભલે એની પ્રાઇસ લો હોય તો પણ તમે પરચેઝ નહીં કરો. તમે અનારકલી ડ્રેસનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો, હવે એની ફેશન વહી ગઈ છે તો તમે પરચેઝ કરશો? ભલે ને તમને સાવ 500 રૂપીઝમાં ડ્રેસ મળે છે તો પણ તમે પરચેઝ નહીં કરો. શું કામ? બિકોઝ ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ ફેશન. અત્યારે એની ફેશન છે જ નહીં. સો ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ, કે તમારો ટેસ્ટ કેવો છે, પ્રેફરન્સીસ, અત્યારે ફેશન શું ચાલે છે માર્કેટમાં, એના બેઝડ ઉપર પણ કોઈ પણ કોમોડિટી છે એની ડિમાન્ડ ડિપેન્ડ કરે છે. ધ ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ prices of the related commodities. Sorry, I forgot to tell you that income is denoted by capital Y's and taste and preferences are denoted by capital T. Now, prices of related commodities, that is PY up to PZ. Yes, એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે એક કોમોડિટીની પ્રાઇસ છે ને એ બીજી કોમોડિટીની ડિમાન્ડ ડિટરમાઇન કરે છે. આપણે અહીંયા બે એક્ઝામ્પલ લઈએ, ટી અને કોફી, જે એકબીજાના સબસ્ટિટ્યૂટ છે, કે ટી ન હોય તો તમે કોફીથી પણ ચલાવી શકો. ના, ટીની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો કોફીની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય. કેવી રીતે? ટીની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ટીની ડિમાન્ડ શું થશે? ડિક્રીઝ. એ તો તમને ખ્યાલ જ છે, કોઈ પણ કોમોડિટીની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય. હવે ટીની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ છે અને કોફીની પ્રાઇસ એઝ ઇટ ઇઝ છે તો ઓટોમેટિકલી કોફીની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થઈ ગઈ. તો અહીંયા શું થશે? વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રાઇસ ઓફ ટી, demand for tea will decrease because the customer who consumes tea will shift to the coffee because the prices of the coffee are relatively lower than the prices of the tea. એટલે અહીંયા શું કહે છે કે ટીની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ટીની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થશે. એનું રીઝન એક જ છે કે જે લોકો ટી કન્ઝ્યુમ કરતા હતા એ લોકો કોફી ઉપર શિફ્ટ થઈ જશે બિકોઝ કોફીના પ્રાઇસ છે એ ઓછા છે કમ્પેર ટુ ટી. So we can say that demand for a coffee is affected by a by a price of a tea. એટલે ટીની પ્રાઇસથી કોફીની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ. શું કામ? ટીની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થઈ તો કોફીની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ. અને જો ટીની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થઈ તો કોફીની ડિમાન્ડ પણ ડિક્રીઝ થાય. એટલે એક કોમોડિટીની પ્રાઇસ છે એ બીજી કોમોડિટીની ડિમાન્ડને ડિટરમાઇન કરે છે. પાછા એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. ટૂથપેસ્ટનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો તમે. નંબર ઓફ ટૂથપેસ્ટ બ્રાન્ડ્સ આર ધેર, સે ફોર એક્ઝામ્પલ પેપ્સોડન્ટ, કોલગેટ. આ બેનું એક્ઝામ્પલ લઈને સમજીએ. હવે જો કોલગેટના પ્રાઇસીસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો પેપ્સોડન્ટની ડિમાન્ડ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે બિકોઝ ધ કસ્ટમર્સ હુ આર યુઝિંગ કોલગેટ વિલ શિફ્ટ ટુ ધ પેપ્સોડન્ટ બિકોઝ ઓફ ધ પ્રાઇસ રાઇઝ ઇન ધ કોલગેટ. કોલગેટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો કોલગેટની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થશે એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ પેપ્સોડન્ટની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો વી કેન સે દેટ પ્રાઇસીસ ઓફ ધ રિલેટિવ પ્રોડક્ટ ઓલ્સો અફેક્ટ ધ ડિમાન્ડ ફોર અધર પ્રોડક્ટ. એટલે આ છે ને સબસ્ટિટ્યૂટ હોય ને, અવેજી. જ્યારે કોઈ પણ બે કોમોડિટી છે એ એકબીજાના સબસ્ટિટ્યૂટ છે, અવેજી છે, કે તમે એકના બદલે બીજાને યુઝ કરી શકો, એટ ધેટ ટાઈમ ધીસ હેપન્સ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ સાઇઝ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન. યસ, પોપ્યુલેશન સાઇઝ કેટલું છે, આપણી કન્ટ્રીનું પોપ્યુલેશન કેટલું છે ને એના ઉપર ડિમાન્ડ છે એ ડિપેન્ડ કરે. Larger the number of customers, larger will be the demand for a commodity, and smaller the number of customers, smaller will be the demand for a commodity. So the number of consumers for a commodity depends upon the size of the population. That is also known as the demographic factor. આને તમે demographic factor એ કહી શકો કે જો પોપ્યુલેશન વધારે હશે ને તો દરેક માણસની નીડ્સ અને વોન્ટ્સ હોય, રાઈટ. જેટલું પોપ્યુલેશન વધશે એટલી ડિમાન્ડ પણ વધશે, એટલી ફૂડ ડિમાન્ડ વધશે, ક્લોથ્સની ડિમાન્ડ વધશે, બીજી એવી બધી નેસેસિટી ગુડ્સ છે કે લક્ઝરિયસ ગુડ્સ છે એની પણ ડિમાન્ડ વધશે. વીટનું જ એક્ઝામ્પલ લઈ લ્યો. જો પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થતું હોય તો આપણે વીટ છે એ આપણા બેઝિક એક ફૂડમાં એક મેઇન આપણે કહી શકીએ કે વીટ આપણે બધા વી આર યુઝ ટુ આપણી ડેઇલી લાઈફનો એક પાર્ટ છે કે આપણે ઘઉંની વીટની પ્રોડક્ટ્સ છે એ વધારે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ. તો પોપ્યુલેશન જેમ જેમ ઇન્ક્રીઝ થશે એમवीटनी डिमांड पण छे ई इन्क्रीज थशे।
So we can say that with the increase in the population, demand for the next point is expectations about the future prices. Yes, future price na expectation ઉપર પણ demand depend કરે. If we expect that prices of a certain commodity are going to increase in future, આપણે એવું એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ કે કોઈ એક કમોડિટી છે એની પ્રાઇસ છે એ ફ્યુચરમાં ઇન્ક્રીઝ થવાની છે, તો આપણે અત્યારે વધારે જ પરચેસ કરી લેશું. જો તમને એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવું, પેટ્રોલના પ્રાઇસીસ એવું આવે ને ન્યૂઝપેપરમાં કે આવતીકાલથી પેટ્રોલના પ્રાઇસીસમાં ₹1 છે એ ઇન્ક્રીઝ થવાના છે, તો અત્યારે લોકો બધા પેટ્રોલ પંપમાં લાઈન થઈ જાય કે આજે ફૂલ કરાવી લે તો એટલીસ્ટ ₹1 કે ₹2 છે એનો બેનિફિટ થાય. પણ સે ફોર એક્ઝામ્પલ વીટ છે, તો it is expected that the prices of the wheat are going to increase in future. So what people will do, they will purchase more and more wheat at present so that they don't have to pay higher price in the future. Opposite situation, if prices of wheat are expected to be low in the future, at that time demand for wheat will be decrease at present, and people will postpone their demand to a certain future date after the prices of the wheat will decrease. એટલે અહીંયા શું કહે છે કે અત્યારે એવું આપણે એક્સપેક્ટ કરતા હોય કે વીટના પ્રાઇસીસ છે એ ફ્યુચરમાં ડિક્રીઝ થવાના છે, તો આપણે અત્યારે એની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ કરી દઈશું કે ફ્યુચરમાં પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થવાના જ છે તો ભલે ને આપણે ફ્યુચરમાં જ પરચેસ કરશું. બટ ઓપોઝિટ સિચ્યુએશન કે અત્યારે વીટ આપણે જે પરચેસ કરીએ છીએ અને ફ્યુચરમાં એના પ્રાઇસીસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જવાના છે, તો આપણે વધારે વીટ અત્યારે જ પરચેસ કરી લેશું, તો અત્યારે વીટની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સો એક્સપેક્ટેશન્સ અબાઉટ ધ ફ્યુચર price also affect the demand for a particular commodity because we always want to pay less for the commodity. એટલે જો ફ્યુચરમાં પ્રાઇસીસ ઇન્ક્રીઝ થવાના હોય તો અત્યારે ડિમાન્ડ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, અને ફ્યુચરમાં પ્રાઇસીસ ડિક્રીઝ થવાના હોય તો અત્યારે એની ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે because we will purchase that commodity in future. The seventh point is income distribution. Yes, the pattern of demand for a commodity also depends on the pattern of the income distribution. You know that if there is an unequal distribution of the income, at that time demand છે affect થશે to a greater extent. You know that આપણે એવું કહીએ છીએ કે આપણી કન્ટ્રીમાં છે ને અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ છે, દેટ ઇઝ 80% income goes to 20% people and 20% income goes to 80% people. That is, rich becomes more rich and poor becomes more poor. પણ અહીંયા જો એવું થતું હોય, if incomes is going to transfer from rich to poor, જો રિચ પીપલમાંથી પુઅર પીપલ તરફ જો ઇન્કમ ટ્રાન્સફર થતી હોય એવી પેટર્ન હોય ને આપણી કન્ટ્રીમાં, તો શું થશે કે વધારે ને વધારે પુઅર પીપલ છે એ લોકો એની પોતાની વોન્ટ સેટિસ્ફાઈ કરશે તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે, બિકોઝ એ લોકોની ઇન્કમ હજી સુધી બહુ લો હતી, પણ હવે જો ઇન્કમ એ લોકોની ઇન્ક્રીઝ થશે તો એ લોકો વધારે ડિમાન્ડ કરશે. સો વોટ વિલ હેપન, પણ ઓપોઝિટ સિચ્યુએશન લઈ લો, ઇફ ઇન્કમ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ ફ્રોમ પુઅર ટુ રીચ, એટ ધેટ ટાઈમ ડિમાન્ડ ફોર ધ લક્ઝરિયસ પ્રોડક્ટ વિલ ઇન્ક્રીઝ, બિકોઝ રીચ પીપલ છે એ લોકો પાસે ઓલરેડી બેઝિક નેસેસિટીઝની તો બધી પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે જ, પણ જો રીચ પીપલ છે એની હજી ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીઝ થશે, એટ ધેટ ટાઈમ ધે વિલ ડિમાન્ડ મોર લક્ઝરિયસ થિંગ્સ. સો if income inequality reduces in our country, at that time purchasing power shift from the rich to the poor. જો આપણે ઇન્કમ ઇક્વાલિટીઝને રિડ્યુસ કરી દઈ અને રિચમાંથી જો પુઅર પીપલ તરફ ઇન્કમને ટ્રાન્સફર કરી દઈએ ને, at that time poor people will demand more products and demand will increase. So because the reason is that the propensity to consume of a poor people is always more as compared to the rich people. એટલે propensity to consume નો મીનિંગ એવો થાય કે તમે તમારી ઇન્કમમાંથી કેટલું સ્પેન્ડ કરો છો ને એને propensity to consume તરીકે આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. હવે રિચ પીપલ છે એ લોકો પાસે ઓલરેડી બધી જ વસ્તુઓ છે, તો એક લેવલ પછી શું થશે કે એ લોકોની ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીઝ થશે ને તો પણ અમુક પ્રોડક્ટ એ લોકો પરચેઝ નહીં કરી શકે. મારી પાસે ટીવી છે, રેફ્રિજરેટર છે, એર કન્ડિશનર છે, વોશિંગ મશીન છે, કાર છે, તો હવે મારી ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો આ બધી વસ્તુ હું ફરીથી પરચેઝ ન કરું,
પણ જો પુઅર પીપલની ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીઝ થશે ને તો એ લોકો પાસે ઇટ મે પોસિબલ કે આમાંથી અમુક પ્રોડક્ટ ન હોય કે બધી જ વસ્તુઓ ન હોય, તો એ લોકો એ બધી જ વસ્તુને ડિમાન્ડ કરશે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી કેન સે દેટ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ ઓફ અ પુઅર પીપલ ઇઝ મોર એઝ કમ્પેર ટુ ધ rich people. And so with the increase in the income of the poor people, demand will also increase. So demand also depends on the distribution of the income. So our next topic is demand function. Yes, ડિમાન્ડ ફંક્શન એટલે આપણે આજે ભણ્યા ને એ જ છે, ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓફ ડિમાન્ડ છે. એટલે કોઈ પણ કોમોડિટીની ડિમાન્ડ છે ને એ કેવી રીતે ડિટરમાઇન થાય છે ને એનું અહીંયા એક ડિમાન્ડ ફંક્શન તેમાં આપણે એક્સપ્લેન કરીએ. We can explain or we can express the functional relationship between demand and the factors which determines the demand with the help of this equation. આપણે આ ઇક્વેશનની હેલ્પથી ડિમાન્ડને ક્યા ક્યા ફેક્ટર્સ ડિટરમાઇન કરે છે એની જે ફંક્શનલ રિલેશનશિપ છે ને એને આપણે એક્સપ્લેન કરી શકીએ. સો ડિમાન્ડ ફંક્શન ઇઝ shows the functional relationship between demand and the factors which determines the demand. So dx, that is demand for commodity x, is equals to f into bracket px y t py s e and y bar, where dx means demand for product x, f means functional relationship બતાવે છે, px means price of commodity or product x, y means income, t means taste of consumers. આપણે આ જે ફેક્ટર્સ હમણાં સમજ્યા ને એ જ બધા ફેક્ટર્સ છે. તમે જુઓ, py to pz means price of related goods, y and z etc. એટલે કોઈ પણ બે સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સ છે, રિલેટેડ ગુડ્સ છે એની પ્રાઇસ. S means size of population, E means expectations about the future price, Y bar means income distributions. એટલે આપણે આ જે ડિમાન્ડ ડિટર્મિનન્ટ્સ ભણ્યા ને આ બધા ડિટર્મિનન્ટ્સ છે that will determine the demand for a commodity X, and that is why it shows the functional relationship, which means demand for commodity X depends on all these factors, that is price, income, taste of consumer, price of the related goods like Y and Z. X છે એના related goods Y અને Z છે, તો X ની ડિમાન્ડ છે એ Y અને Z ની પ્રાઇસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. સાઇઝ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન કેટલું છે, એક્સપેક્ટેશન્સ છે અબાઉટ ધ ફ્યુચર પ્રાઇસીસ છે, ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવું છે, આ બધા ફેક્ટર્સ ભેગા થઈ અને જે પ્રોડક્ટ એક્સ છે ને એની ડિમાન્ડને ડિટરમાઇન કરે છે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ડિમાન્ડ ફંક્શન. સો આજે આટલું રાખીએ. આઈ હોપ નાવ યુ આર ક્લિયર વિથ ધ મિનિંગ એન્ડ ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓફ ધ ડિમાન્ડ. ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડિમાન્ડ શેડ્યુલ એન્ડ ડિમાન્ડ કર્વ. Thank you very much. See you all in the next session.